जय जगन्नाथ। जय प्रभु नीलमाधव। आज आम समस्तंकर पाई परम सौभाग्यर दिन। आज भारत विश्वावसु सबर समाज रो प्रतिष्ठा दिवसर अवसर रे आज मंच रे उपस्थित भारतर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महोदया, महामहिम राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कुंभमपति महोदय, मान्यवर बाचस्पति ओडिशा विधानसभा श्रीमती सुरमा पाढ़ी महोदया, मान्यवर विधायक खंडपड़ा श्रीयुक्त दुष्मंत कुमार स्वाई महोदय, मान्यवर विधायक बड़म्बा श्री विजय कुमार दलबेहरा महोदय, भारतीय विश्वावसु सबर समाज फाउंडेशन रो सभापति श्री हृषिकेश देहुरी महोदय एवं संपादक श्री वैष्णव देहुरी महोदय, एटी उपस्थित समस्त सज्जन और निमंत्रित अतिथिवृंद, सरकारी अतिथिगण, गणमाध्यमर समस्त सदस्यगण एवं एटी उपस्थित थिबा समस्त अंचल मोर अति प्रिय भाई और भौणी माने, मु आज भारत विश्वावसु सबर समाज प्रतिष्ठा दिवस उपलक्षे एही सभारे जोगदे अत्यंत आनंदित। प्रभु नीलमाधवंकर एही पुण्यपीठ को आसिबा मोर सौभाग्य बोली मु मने करुछि। राज्यवासींकर कल्याण पाई प्रभु नीलमाधवंक पादपद्मरे प्रणाम करुछि। आम ओडिशार कंसा बासन और हस्तशिल्प पाई प्रसिद्ध एई पवित्र माटी कंटिलोरे आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जींकर आगमन एही समारोह को आहुरी भव्य एवं सुरम्य कर देछि। आज आमे धन्य, कारण महामहिम निजर समस्त व्यस्तबहुल और कार्यबहुल समय काढ़ी निज राज्य को आसिछंती एवं भारतीय विश्वावसु सबर समाज प्रतिष्ठा दिवस रे से निजे एठी आसिकरी उद्घाटन करिछंती। भारतर सर्वोच्च शासनकर्ता होई मध्य निज माटी प्रति भल पाइबा एवं तांकर एई आबिलता को मु निश्चित भावरे मु आज एठी अनेक शब्द रे उच्चारण कले मध्य मु ताकू एथिरे समस्त प्रकार तांकर ए उपस्थिति को वर्णना करि पारिबि नाही। बंधुगण, आदिम जनजाति सबर वनवासी संप्रदाय एक आम ओडिशार सबुठारु प्राचीन अधिवासी, महानदी अववाहिकार उर्वर मूर्तिका और चारण भूमि सहित बण पहाड़ घेरा अंचल ही आदिम संप्रदाय को बसति स्थापन रे निश्चित भाव में सहायक कहीं केउ कालर हेई आसुअछि। एही संप्रदायर मुख्य आधार हेउछंती किंबदंती और पुराण वर्णित सबर राजा विश्वावसु। पुराण कहे सबर राजा विश्वावसु एही नयागढ़ जिलार कंटिल अंचल से अधिवासी थिले। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और अन्यान्य पुराण वर्णित तथ्य अनुसार श्री जगन्नाथ प्रकृत नीलमाधव नाम विश्वावसुंकर द्वारा जंगल रे गोटे गुंफारे लुकायित भावे एठी से पूजा पाउथिले। परम ब्रह्म श्री नीलमाधव द्वापर युगरे श्रीकृष्णंकर देहावसान परे कड़ी युगर प्रारंभ रे नीलकांत मणि सदृश शरीर से धारण करथिले। कुहा जाए जे राजा विश्वावसु ही केवल नरदेहरे थाई श्री नीलमाधवंकर सभा एवं पूजा करिवार अधिकार प्राप्त होइथिले। नीलमाधवंकर प्रिय भक्त विश्वावसु प्रतिदिन प्रभुंक पूजा अर्चना सह सबर राज्य को शासन मध्य करुथिले। स्कंद पुराण अनुसार राजा इंद्रद्युम्न नीलमाधवंकु
ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଦ୍ୟାପତି ଲଳିତା ଉପାଖ୍ୟାନ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବାବଦରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଲଳିତା ଆମ ପରି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭଲ ପାଇବା ଆଗରେ ସମଗ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ନତମସ୍ତକ ହୁଏ। ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମା ଭଳି ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଲଳିତା ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କର ବଂଶଧର ଦଇତାପତିମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ରୂପେ ଆଜି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ଗଳଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନୀଳମାଧବ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ତର୍କଣର ସାବର ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳପିଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ମୁଁ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଆସିବା ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିତରେ କେବଳ ଅତିଥି ନୁହଁ, ବରଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅତିରାଦରର ସେଇ ମହାନ ମାଝୀ ହିସାବରେ, ମହାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଉତ୍ସବ ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଭାବାବେଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରେ। ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଓଡ଼ଗାର ରଘୁନାଥ ଜୀଉଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରି ଶରଣକୂଳର ଲଡ଼ୁବାବାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୀଳମାଧବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ନିଦର୍ଶନ ଏହିଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜନଜାତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ରୂପାୟନରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ବିଶେଷ କରିକରି ଏ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସର୍ବୋପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଅନେକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଭିତରେ ଧରତିଆ ବା ଜନଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ ଉତ୍କର୍ଷ ଯୋଜନା ଏବଂ ଏ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଏହି ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ତାରତମ୍ୟକୁ ଦୂର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଯେଉଁଠି ଆଦିବାସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 27ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 7667ଟି ଗ୍ରାମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇକରି ଆଜି ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଭିତରେ ଆଜି ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏ କାମକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଆମ ସରକାର ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ ବଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର 8ଟି ବିଶେଷ ଅନୁନ୍ନତ ଜନଜାତି PVTG ବର୍ଗଙ୍କୁ ବସବାସର ଅଧିକାର ବା ହାବିଟାଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ସ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି।